یہ داستان شروع ہوتی ہے ایک ایسے فیصلے سے جس نے کربلا کی سرزمین کو لہو سے رنگ دیا۔ 60 ہجری میں معاویہ ابن سفیان، جس نے خلافت کو بادشاہت میں بدلنے کی بنیاد رکھ دی تھی، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یزید خلافت کا مستحق تھا؟ کیا وہ جو شراب نوشی، ناچ گانے، ظلم و زبر اور دین دشمنی میں مشہور تھا، اس امت کا امام بن سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ لوگوں کو دھوکہ، لالچ اور طاقت کے ذریعے یزید کی بیعت پر مجبور کیا گیا۔ جب یہ خبر امام حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لطف جگر تھے، آپ کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یزید جانتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، اہل بیت کا سردار، اس کی حکومت کو تسلیم کر لے گا تو پھر امت بھی اس کے ظلم کو جائز مان لے گی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے بے دھڑک انکار کر دیا۔ آپ کا انکار تھا، میں کسی فاسق، فاجر، ظالم حاکم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب کوفہ کے لوگوں کو یہ سب علم ہوا تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوفہ کی اکثریت امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، مگر ان میں کثیر تعداد منافقین کی بھی تھی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ اے ابن رسول، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور آپ کی قیادت میں اسلامی اصولوں پر مبنی حکومت قائم کریں۔ ان خطوں میں ایک اہم نام تھا سلیمان بن سرد خزائی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات اور ان خطوں کی صداقت کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے ایک بہادر چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ سفیر حسین مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچے تو کثرت تعداد امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو تیار تھے۔ مسلم نے کوفہ کی یہ سازگار حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے بارے میں کہا اور وہاں کے لوگوں اور حالات کے بارے میں آگاہ کیا، مگر ظلم جاگ چکا تھا۔ اس بات کی یزید لعین کو خبر ہو چکی تھی۔ اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتا تھا اور جنگ و زبر سے نفرت۔ یزید نے اس کی جگہ مقرر کیا ابن زیاد کو، وہی ابن زیاد جس کے مظالم سے زمین کانپتی تھی۔ کوفہ میں داخل ہوتے ہی اس نے ہر عزت دار شخص کو قید قتل یا ڈرا دیا۔ اکثریت کو ان کے اولاد کے قتل اور گھروں کی عزت لوٹنے کے خوف میں مبتلا کیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے مظالم کے ذریعے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کوفہ کے حالات یکسر بدلنے لگے اور لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور یکے بعد دیگرے سب نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اب تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ کوفہ کے یہ حالات دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ تھے کہ کاش امام حسین علیہ السلام کو آنے کی دعوت کا خط نہ بھیجا ہوتا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام مسلم کا خط ملنے کے بعد سفر کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کا ابتدا کیا اور مکہ پہنچے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ساتھ اہل بیت، رشتہ دار اور باوفا ساتھیوں کا قافلہ تھا، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور مستورات سب شامل تھے۔ یہ قافلہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ حق کی طرف ایک دعوت لے کر روانہ ہوا تھا۔ یہ قافلہ صداقت، قربانی اور ایمان کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ اس فوج کی قیادت دی گئی عمر بن سعد بن ابی وقاص کو۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک سنسان مقام پر پہنچا، جسے تاریخ نے کربلا کے نام سے یاد رکھا۔ وہیں پر یزیدی فوج نے امام کا راستہ روک لیا۔ عمر بن سعد نے امام سے کہا، یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جواب واضح تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں ظالم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہرگز بیعت نہیں کریں گے تو اس نے 7 محرم کو ایک ظالمانہ حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 40 سے 50 ڈگری کی گرمی میں بے آب و گیاہ صحرا میں معصوم بچے، بوڑھے، خواتین سب پیاس سے بلکنے لگے۔ ہر لمحہ پیاس میں اضافہ کرتا گیا، جسمانی طاقت ختم ہونے لگی۔ 10ویں محرم کی صبح اجلی، مگر کربلا کی فضا میں اداسی اور شہادت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ روز عاشورہ کا پہلا شہزادہ سامنے آیا، علی اکبر علیہ السلام، قد و قامت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ،
लहजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत मिलने के बाद अली अकबर अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरे और दुश्मन के लश्कर पर ऐसा हमला किया कि सब खौफ से आगे पीछे दाएं बाएं भागने लगे। निज़े टूटे, तलवारें चमकी। हम शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी देख के यजीदियों के दिल दहल गए। उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया, दूर से तीर बरसाओ, करीब मत जाओ। तीर बरसने लगे। अली अकबर अलैहिस्सलाम को सीने में बर्छी लगी, तीर लगे, घोड़ा डगमगाया, शहजादा जीन से जमीन पर आया। हुसैन अलैहिस्सलाम लपके। इमाम की आंखों का नूर खत्म हो गया था। बड़ी मुश्किल से बेटे की लाश पर आए, बेटे के सर को जानू पर रखा और उनके सीने से बर्छी खींच के निकाली। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इमाम को आखिरी सलाम किया और उनकी रूह परवाज कर गई। जमीन ने सिसकी ली, आसमान सुर्ख हो उठा। 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हर दिन हर लम्हा सब्र की एक नई तारीख रकम हो रही थी। करबला की तपती रेत पर नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 70 से ज्यादा रफीका व अहले बैत दुश्मन के नरगे में थे। 40 से 50 डिग्री की गर्मी, रेत ऐसी के नंगे पैर छाले पड़ जाएं और उसी में बच्चे, खवातीन, बूढ़े सब प्यासे। 24 घंटे गुजरने के बाद जुबानें खुश्क हो गईं, हल्क में कांटे उगाए और दिल से लेकर दिमाग तक हर खलिया पानी के लिए पुकारने लगा। ऐसे में एक आवाज गूंजी, वफा का पैकर, अली अलैहिस्सलाम का शेर, अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के भाई गाजी अलमदार। खैमों में बेकरारी और बच्चों की फरियाद सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इससे पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम ने जंग की इजाजत मांगने पर मना कर दिया था। आपने कहा कि हम जंग के लिए नहीं आए, ये हमारा इम्तिहान है। इमाम हुसैन ने अपने शेर दिल भाई को पानी लाने के लिए रुखसत किया। अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में मशकीज़ा थामा, सर पर अलम उठाया और दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए फुरात की तरफ रवाना हुए। दुश्मन के हजारों सिपाही हैरान रह गए, क्योंकि अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में मौत का खौफ न था, सिर्फ वफा का जुनून था। रास्ते में हर यजीदी को खाक में मिलाकर गाजी फुरात पर पहुंचे। फुरात की ठंडी मौजें उनके कदम चूम रही थीं। 4 दिनों की प्यास थी, पानी हाथ में था, मगर वफा की एक लकीर ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने लबों से पानी को छुआ तक नहीं। कैसे पी लूं जब बीबी ज़ैनब प्यासी हो, कैसे हलक तर करूं जब बीबी सकीना का गला सूख रहा हो। मशकीज़ा भरकर वापस पलटे, लेकिन यजीदी दरिंदे तेग व नेजा लेकर उनकी राह में हायल हो गए। अगर गाजी अब्बास को जंग की इजाजत होती तो ये पूरा लश्कर उनके लिए कुछ भी नहीं था, मगर उनका असल मकसद पानी से भरी मश्क को खैमों तक ले जाना था। मगर फिर भी लश्कर को खौफ था कि गाजी अब्बास से जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक बुज़दिलाना हिकमत अमली अपनाई। एक यजीदी ने पीछे से वार किया। अब्बास अलैहिस्सलाम का दायां बाजू कट गया। मशकीज़ा बाएं हाथ में लिया, फिर दूसरा वार, बायां बाजू भी कट गया। अब गाजी ने अपने दांतों से मशकीज़ा थाम लिया, मगर वफा का ये अलमदार हारा नहीं। खैमों की तरफ दौड़े जा रहे थे कि एक तीर आकर आंख में पैवस्त हो गया। फिर नेजा लगा। उमर बिन साद ने एक तीर कमान को कहा कि इस मश्क को निशाना बनाओ, क्योंकि गाजी अब्बास की जान इसी मश्क में है। चुनाचे मश्क का निशाना लेके तीर छोड़ा गया, जो कि सीधा मश्क में जाके लगा। मशकीज़ा जमीन पर गिरा, पानी बह गया। इस तरह गाजी अब्बास शहीद हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर टूट गई थी। ये वो दिन था जब भाई ने भाई को खो दिया और खैमों में बच्चियों ने अपने चाचा का अलम गिरा हुआ देखा। अब्बास अलमदार चले गए, लेकिन उनकी वफा करबला की रेत पर नक्श हो गई। एक बेटे की जुदाई का गम अभी ताजा था कि छोटे अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास ने इमाम का दिल चीर दिया। 6 महीने के मासूम को गोद में उठाया, खैमे से निकले, मैदान के बीच जाकर पुकारा, ऐ लोगो, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस शीरख्वार पर तरस खाओ, इसे पानी दो। उमर बिन नास ने कहा कि तुम इस बच्चे की हवा में अपनी प्यास बुझाना चाहते हो और नाम बच्चे का ले रहे हो। अगर बच्चे ने पानी पीना है तो ये खुद मांगे। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर की तरफ देखा। अली असगर ने अपनी खुश्क जुबान अपने होठों पर फेरना शुरू कर दी। ये देखकर लश्कर के लोगों में नदामत के आसार जाहिर होना शुरू हो गए। लश्कर के ये हालात देखकर उमर बिन साद ने हुरमुलाइन से कहा, जो कि एक तजुर्बाकार तीरंदाज था, कि इस बच्चे को चुप कराओ, वरना लश्कर में बगावत हो जाएगी। तभी हुरमुला ने कमान चढ़ाई, 3 श्वाबों वाला तीर छोड़ा। यह वो तीर था जो कि जंगल के बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इस हुरमुला ने यह तीर 6 महीने के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया। तीर अली असगर अलैहिस्सलाम के गले में पैवस्त हुआ, खून का फवारा।
इमाम ने नन्हे जिस्म से बहता लहू अपनी हथेली में लिया और उस लहू को आसमान की तरफ उछालना चाहा तो आसमान से आवाज आई, अगर यह नाहक खून आपने मेरी तरफ फेंका तो मैं क़यामत तक बारिश नहीं बरसाऊंगा। फिर आपने वो खून नीचे जमीन की तरफ फेंकना चाहा तो जमीन ने कहा, मैं क़यामत तक अनाज पैदा नहीं करूंगी। तो आपने वो खून अपने रीशे मुबारक पे मल लिया और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, ए रब इसे कबूल फरमा, तेरे हुसैन ने यह कुर्बानी भी पेश कर दी। अब खैमों में सिर्फ बीमार सज्जाद अलैहिस्सलाम, खवातीन और बच्चे रह गए। इमाम हुसैन ने तलवार जुल्फिकार को संभाला, पुश्त पर जख्मों का बोझ, सीने पर तीर, मगर निगाह में वकार। एक बार आखिरी बार कैंप के गिर्द चक्कर लगाया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथ में हाथ रखा और अपना आखिरी सलाम किया। इमाम हुसैन तन्हा यजीदी फौज पर टूट पड़े, दाएं लपके बाएं पलटे, जमीन नेजों से भर गई मगर कोई इमाम का रास्ता न रोक सका। उमर बिन सअद ने चीख कर कहा, दूर से वार करो। फिर हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हुसैन अलैहिस्सलाम जीन से जमीन पर आए, आपने रुखसार खाक पर रखे, आखिरी सजदा किया और सदाए या हुसैन अलैहिस्सलाम फलक में बुलंद हुई। शमर मलून ने खंजर के वार कर कर आपके सर मुबारक को धर से अलग कर दिया। खुर्शीद डूब गया, हक का सूरज उफूक शहादत से तुलुआ हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फौरन बाद यजीदी फौज खैमों पर टूट पड़ी, आग लगा दी गई। औरतें और बच्चे भागते हुए जलते पर्दों से दामन बचाते। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने आग के शोलों में भी वकार न छोड़ा और उसी शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। फिर कैदियों के काफले बने, रस्सियां, हथकड़ियां, छाले ज़दा पांव, कूच कूफ, फिर दमिश्क। लेकिन करबला का पैगाम रहती दुनिया तक अमर हो गया कि जो हक पर हो वो सर दे सकता है मगर बातिल के आगे सर झुका नहीं सकता। ऐ सुनने वालों, करबला सिर्फ एक मरका नहीं, ये ज़मीर जगाने वाली सदा है। हर दौर, हर जबान, हर इंसान के लिए आज भी सहरा की वो रेत पुकारती है, क्या कोई है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो? और हर बेदार दिल जवाब देता है, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम।